Hello students, good afternoon and welcome back in the session of PSS. In our last lecture, we started with the chapter number 9 of unit number 3, that is motivation of salesmen, in which we discussed the introduction and important tools used to motivate the employees or salesmen. Out of these 7 tools, we discussed 4 tools in our last lecture. એ આપણે last lecture માં discuss કરેલ છે. Today we are moving ahead and starting with the 5th motivational tool, which is through sales territory and sales target. Generally, by assigning a proper sales territory and giving a clear sales target, you can motivate and make the work of the salesman very easy. How? Let's see. First we will discuss about the sales territory. Sales territory means sales area, or we can say જ્યારે તમે સેલ્સ એરિયાને ફર્ધર સ્મોલર ડિવિઝનમાં ડિવાઇડ કરો છો, it will be known as sales territory. Read the first point. After deciding the sales area, એક વખત સેલ્સ એરિયા નક્કી કર્યા પછી, the same is divided into smaller sales divisions to be allocated to the salesman. ત્યારે તમે એ સેલ્સ એરિયાને ફર્ધર વધુ સ્મોલર ડિવિઝનમાં છે ડિવાઇડ કરો છો, which is known as sales territory. For example, one company is there કે જે એમનું સેલિંગ છે એ ગુજરાતમાં કરે છે, તો એમની સેલ્સ ટેરિટરી શું છે? ગુજરાત. હવે ગુજરાતમાં ફર્ધર ક્યાં ક્યાં સિટીમાં સેલિંગ કરે છે એ પ્રમાણે શું ડિવાઇડ કરશે? સેલ્સ એરિયા. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? Various factors should be considered by the salesman while deciding the sales territories. At the time of deciding the sales territories નક્કી કરતી વખતે the sales manager should consider various factors. ઘણા બધા factors છે ધ્યાનમાં રાખવાના પડે. Why? Because if the sales territory is not decided on an equal basis, જો એ તમે કોઈ પણ સેલ્સમેનને ઇક્વલ બેઝિસ પર ન અલોકેટ કરો, then there will be maximum dissatisfaction among the salesmen, which could adversely affect the company's sales. એનાથી થશે શું? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક સેલ્સમેન છે એને તમે લાર્જ ટેરિટરી અસાઇન કરી દો છો, એમને તમે આખું રાજકોટ સિટી અસાઇન કરો છો. સેકન્ડ છે એમને તમે આખું અમદાવાદ સિટી અસાઇન કરો છો, રાઈટ? તો કદાચ એક વાર પૂરતું એ કદાચ ના નહીં પાડે, બટ ફોર ધ સેકન્ડ ટાઈમ ઇફ યુ વિલ અલોટ ધ સેમ ટેરિટરી અમદાવાદ, then definitely it will create the dissatisfaction in him, right? Why? Because every time એમની જે સેલ્સ ટેરિટરી એમને લાર્જ મળે છે, ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નથી ટેરિટરીનું, સો હી વિલ ડિસસેટિસ્ફાઈ. વાય? બિકોઝ એમનો વર્કલોડ છે શું થાય? વધી જતો. નેક્સ્ટ, after allocation of the sales territories, the complete responsibility of that territory will be on the salesman. Once you will allocate the territories, એક વખત તમે ડિસાઇડ કરી નાખો કે આ એરિયા છે એ આ સેલ્સમેનને અસાઇન કરવામાં આવે છે, after that the complete responsibility is on the salesman of that territory. Next, the salesman should get the proper guidance and guideline from the company. કંપની તરફથી સેલ્સમેનને બધું ગાઈડન્સ છે વ્યવસ્થિત રીતે મળવું જોઈએ રિગાર્ડિંગ ધ ટેરિટરીઝ, રાઈટ? Then after, proper allocation of sales territories will help the salesman to properly concentrate on sales of their territories. If you have properly allocated the sales territories, તમે બધાનું ધ્યાનમાં લઈને બધાને ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ ટેરિટરીઝ અસાઇન કરો છો, ઇક્વલ વર્ક અસાઇન કરો છો, તો એનાથી શું થશે? It will give more satisfaction to every salesman and salesman can concentrate easily on his work. Next, evaluation of the salesman's work becomes easy. By assigning the territories or by allocation of work, what will happen? It will be quite easier for the sales manager to evaluate the performance or work of the salesman. સેલ્સમેનનું જે વર્ક છે એમનું ઇવેલ્યુએશન કરવું સેલ્સ મેનેજર માટે શું થઈ જશે? ઇઝી. ઇફ ધ સેલ્સમેન પરફોર્મ વેલ, જો સેલ્સમેન સારું પરફોર્મ કરે છે, then they would be motivated by giving bonus, prizes, promotions, etc. તો પછી તમે આવા એને ઘણા બધા ટૂલ્સ મોટિવેશન છે આપી શકો છો, એમને બોનસ આપો, પ્રાઇઝીસ આપો, પ્રમોશન આપો, એટસેટ્રા. On the contrary, on opposite side, if the performance is not expected,
જો એનું પરફોર્મન્સ છે એ એઝ પર ધ એક્સપેક્ટેશન નથી, દેન પ્રોપર સુપરવિઝન એન્ડ કંટ્રોલ કેન બી એક્સરસાઇઝડ. દેન તમારે એમના ઉપર પ્રોપર સુપરવિઝન અને કંટ્રોલિંગની રિક્વાયરમેન્ટ છે થશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ધીસ ઇઝ ધી સેલ્સ ટેરેટરી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સેલ્સ કોટા. Sales quota means sales target. Read the first point. The meaning is given. Sales quota is the selling targets decided by a sales manager to be achieved within a given time period. Sales quota means it is a sales target. જે કોણ નક્કી કરશે? It is decided by the sales manager. કોને આપવામાં આવે? Sales targets are given to the salesman. એ સેલ્સમેનને આપવામાં આવે. Those sales target must be achieved by the salesman within a given time period. એમને જે પણ ટાઈમ આપેલો હોય એ ટાઈમમાં એમને એ ટાર્ગેટ્સ છે અચીવ કરવાના હોય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, the sales quota can be decided in the form of quantity of sales or volume of sales. Very good, very important point students. Sales quota એ બે રીતે નક્કી થાય. First, in form of quantity of sales. That means સેલ્સની ક્વોન્ટિટી પરથી તમે ટાર્ગેટ ડિસાઇડ કરો. For example, sales manager has given the target of selling 5000 units of product within a month. એક મંથમાં પ્રોડક્ટ્સના 1000 યુનિટ્સ છે સેલ કરવાના. તો અહીંયા તમે ટાર્ગેટ કઈ રીતે આપો છો? ઇન ક્વોન્ટિટીમાં આપો છો. સેકન્ડ ટાઈપ ઇઝ ઓર વોલ્યુમ ઓફ સેલ્સ, અથવા તો તમે સેલ્સ વોલ્યુમ એટલે કે સેલ્સ પ્રાઇસ છે એમના ઉપરથી એમને ટાર્ગેટ આપો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, the sales manager has given the target to sell the product of 20,000 rupees within a month. Within a month સેલ્સમેને કમ્પલસરી 20,000નું સેલિંગ છે એ કરવાનું. તો અહીંયા સેલ્સ ટાર્ગેટ કઈ રીતે આપો છો? ઇન વોલ્યુમ મીન્સ ઇન પ્રાઇસીસ. રૂપીઝમાં તમે એમને ટાર્ગેટ આપો છો, રાઈટ? સો ટાર્ગેટ કેન બી ગિવન ઇન ટુ ટાઈપ્સ. ફર્સ્ટ ઇન ક્વોન્ટિટી એન્ડ સેકન્ડ વન ઇન રૂપીઝ. થર્ડ, quotas are decided on an annual, biannual or monthly basis. Quotas means targets. Targets કઈ રીતે આપવામાં આવે? સેલ્સમેનને કાં તો એન્યુઅલ ટાર્ગેટ હોય, કાં biannual means 6 monthly targets are given or monthly targets are given. Various factors should be considered by sales manager while fixing the sales target. જ્યારે પણ સેલ્સ ટાર્ગેટ છે આપવામાં આવે ત્યારે ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે ધ્યાનમાં રાખવા પડે sales manager, right? Then after, efficient salesman. Okay, through sales targets it is easy for the sales manager to evaluate the performance of the salesman. Definitely natural છે સ્ટુડન્ટ્સ, એવા સેલ્સમેન કે જે એમના સેલ્સ ટાર્ગેટ્સ ટાઈમે અચીવ કરે છે તો એમના પરથી એના ટાર્ગેટ્સ અચીવ પરથી સેલ્સ મેનેજરનું વર્ક છે ઇઝી થઈ જાય કે એમનું ઇઝીલી પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએટ છે કરી શકે. જે સેલ્સમેન ટાઈમે બધા ટાર્ગેટ્સ અચીવ કરતા હોય, ટાર્ગેટ્સની વધારે સેલિંગ કરતા હોય, ટાર્ગેટ્સથી પણ વધારે, તો એમનું પરફોર્મન્સ કેવું હશે? સારું, રાઈટ? એફિશિયન્ટ સેલ્સમેન વિલ બી રિવોર્ડેડ. એમને તમે રિવોર્ડ આપો, પછી મોનિટરી હોય કે નોન મોનિટરી રિવોર્ડ હોય. એન્ડ અ પ્રોપર કંટ્રોલ કેન બી એક્સરસાઇઝડ ઓન ઇનએફિશિયન્ટ સેલ્સમેન. ઓન ધી કોન્ટ્રરી, જે સેલ્સમેન ઇનએફિશિયન્ટ છે, ટાઈમે એમના ટાર્ગેટ્સ છે અચીવ નથી કરી શકતા, તો તમે એના ઉપર પ્રોપર કંટ્રોલ છે રાખી શકો. Clear, right? So this is the fifth motivational tool by assigning sales territory and sales target. Number 6, through sales contest. The company will arrange various sales contests throughout the year to motivate the salesmen. કઈ રીતે? Read the first point. Sales contest is the important tool of motivation in the model sales management. Such contests are the internal contest among salesmen to increase the sales. Contest means it's a kind of competition. કંપની છે એ ટાઈમે અમુક કોમ્પિટિશન કોન્ટેસ્ટ છે અરેન્જ કરે which will motivate the employee or the salesman. આ કોન્ટેસ્ટ, આ કોમ્પિટિશન એ કોની વચ્ચે રાખવામાં આવે? જનરલી ઇટ ઇઝ અરેન્જડ ઓર ઓર્ગેનાઇઝડ અમોંગ ધી સેલ્સમેન. એ અલગ બધા સેલ્સમેનની વચ્ચે રાખવામાં આવે. શેના રિલેટેડ? ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કે આ મંથમાં જે સેલ્સમેન એ
ટાર્ગેટ્સથી પણ વધારે 50% સેલિંગ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 10,000 યુનિટ્સનો ટાર્ગેટ હોય, એ ટાર્ગેટ તો અચીવ કરે જ છે, પણ એમનાથી પણ વધુ 50% સેલિંગ કરે છે. એટલે કે 10,000ના 50% વધારાના 5,000 યુનિટ્સ છે એ સેલ કરે છે. then that salesman will be rewarded or will be given the attractive prizes or bonus, commission, etc. આ ટાઈપની કોઈ કોન્ટેસ્ટ છે અરેન્જ કરવામાં આવે, રાઈટ. The salesman can take interest in such contest, prizes, get awards and can be inspired to sell more. કોઈ પણ સેલ્સમેન આ કોન્ટેસ્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકે, અલગ અલગ એવોર્ડ્સ મેળવી શકે, and ultimately he will be motivated or inspired to sell the more. New and efficient salesmen will get the opportunity to come forward and laziness can be removed. Most important students, અહીંયા એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે ન્યૂ સેલ્સમેનને કે જે ફ્રેશર છે, કદાચ એમને સિનિયર સેલ્સમેન જેટલું બોનસ, સેલરી કે પ્રમોશન છે એ ન હોય, રાઈટ. બટ અહીંયા એમની પાસે એક ચાન્સ છે કે પોતાની જાતને પ્રૂવ છે એ કરી શકે, રાઈટ. હી ગેટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ કમ ફોરવર્ડ, સારા એવા ટાર્ગેટ્સ અચીવ કરે, ન્યૂ ટેલેન્ટ એનું કોઈ શો કરે, રાઈટ. સો હી ગેટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ડેવલપ હિમસેલ્ફ. લેઝીનેસ કેન બી રિમૂવડ. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે ઓલ્ડ સેલ્સમેન છે, એક્સપિરિયન્સ છે, એ કદાચ જો થોડા લેઝી થઈ ગયા હોય તો એમને પણ એમની લેઝીનેસ પણ તમે રિમૂવ કરી શકો. નેક્સ્ટ, કોન્ટેસ્ટ કેન બી હેલ્ડ ઇન 2 ways. કોન્ટેસ્ટ છે બે રીતે રાખી શકાય. ફર્સ્ટ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટેસ્ટ એન્ડ સેકન્ડ, ગ્રુપ કોન્ટેસ્ટ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટેસ્ટ મીન્સ તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેલ્સમેન એમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકે, એક વ્યક્તિ પ્રમાણે તમે એમાં કોન્ટેસ્ટ અરેન્જ કરો છો. સેકન્ડ વન, ગ્રુપ કોન્ટેસ્ટ મીન્સ અ ગ્રુપ ઓફ સેલ્સમેન કેન પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ કોન્ટેસ્ટ. એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાર્ટિસિપેશન થઈ શકે નહીં, પણ સેલ્સમેનનું એક ગ્રુપ ફોર્મ કરવાનું અને એ રીતે અલગ અલગ ગ્રુપ છે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે. પછી જે ગ્રુપ છે વિન થશે એમને અવોર્ડ્સ અને પ્રાઇઝીસ છે આપવામાં આવે. સો contest are of 2 types, individual and group contest. Then after, attractive prizes and awards should be kept so that the salesman can be motivated to join. Definitely, right? કે કોન્ટેસ્ટના પ્રાઇઝીસ છે, અવોર્ડ્સ છે, એ કેવા રાખવામાં આવે? અટ્રેક્ટિવ. સો ધ સેલ્સમેન કેન બી મોટિવેટેડ ટુ જોઈન ધ કોન્ટેસ્ટ, રાઈટ. એવું એવરી ટાઈમ જરૂરી નથી કે કંપની છે કમ્પલસરી રાખે બધા સેલ્સમેન માટે કોન્ટેસ્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાનું. ઇટ મે બી અ વોલેન્ટરી, બટ જો પ્રાઇઝીસ અટ્રેક્ટિવ હોય, અવોર્ડ્સ છે અટ્રેક્ટિવ હોય, તો સેલ્સમેન છે એ જોઈન કરે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ધ વિનર શુડ બી ગિવન prizes individually or in groups. Depends on the contest. કે તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટેસ્ટ હોય તો પ્રાઇઝીસ કઈ રીતે હોય? ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. જો ગ્રુપ કોન્ટેસ્ટ હોય તો ગ્રુપમાં પ્રાઇઝીસ આપવામાં આવે. અમોંગ ગ્રુપ પ્રાઇઝીસ, ગ્રુપમાં તમે શું આપી શકો? શિલ્ડ આપી શકો, ટ્રોફીઝ આપી શકો, એટસેટ્રા. એન્ડ અમોંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રાઇઝીસ, કપ્સ, મેડલ્સ, સર્ટિફિકેટ્સ કેન બી પ્રોવાઇડેડ. તમે કોઈ મેડલ આપી શકો, સર્ટિફિકેટ્સ આપી શકો, એટસેટ્રા. રાઈટ. Next point, generally prizes are given in a cash or kind. Generally prizes કઈ રીતે આપી શકાય? તો કે prizes are of 2 type. કાં તો તમે cash prizes આપો છો, રાઈટ, અથવા તો prizes are given in kind. Kind means તમે કેશના બદલે કોઈ પ્રોડક્ટ આપો છો, કોઈ વસ્તુ આપો છો, રાઈટ. રીડ ધ પોઈન્ટ. cash prizes can be financially help the salesman. cash prizeથી શું થશે? it will financially help the salesman. તમે એમને બોનસ આપો તો એ મની છે એમનો એ સારી જગ્યાએ યુઝ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રમોશન આપો છો, અથવા તો કોઈ એવા બીજા એવા કેશ અમાઉન્ટ રાખેલ છે, કેશ પ્રાઇસ 10,000 20,000ની, તો ઇટ વિલ ફાઇનાન્શિયલી હેલ્પ ધ સેલ્સમેન. બટ ઇટ ઇઝ સ્પેન્ટ ઇમિડિયેટલી, પણ એ સ્પેન્ટ પણ કેવા થઈ જાય? જલ્દીથી. સો એનએસસી ઓર યુટીઆઈ કેન ઓલ્સો બી ગિવન. એનએસસી મીન્સ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ, ઓર યુટીઆઈ મીન્સ કે યુટીઆઈના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ છે, તમે એમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું એક સર્ટિફિકેટ આપો, એનએસસી નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ આપો, એમના નામ પરથી કોઈ એફડી સર્ટિફિકેટ બનાવડાવો, તો આ ટાઈપથી પણ તમે એને કેશ પ્રાઇઝ છે આપી શકો છો. નેક્સ્ટ, ધ પ્રાઇઝીસ આર ગિવન ઇન કાઇન્ડ ઓલ્સો. તમે એને કેશ પ્રાઇઝના બદલે કોઈ વસ્તુ આપી શકો છો, ઇન ફોર્મ ઓફ સ્કૂટર્સ, રેડિયોઝ, ફેન્સ, વોચીસ, એટસેટ્રા કેન ઓલ્સો બી ગિવન. Then after, the person achieving the maximum sales should be given the free subscription or magazine, bulletin, journals, etc. Even students,
કે જે વ્યક્તિ મેક્સિમમ સેલિંગ કરે છે પ્રોડક્ટનું, તમે એમને કોઈ મેગેઝિન છે, કોઈ બુલેટિન્સ છે, કોઈ જર્નલ્સ છે, એમનું જે સબસ્ક્રિપ્શન હોય, સબસ્ક્રિપ્શન મીન્સ ભરણું, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ઘરે ઘણી બધી વાર ઓબ્ઝર્વ કરેલું હશે કે ન્યૂઝપેપરનું યરલી સબસ્ક્રિપ્શન તમે ભરી દીધું હોય, આખા વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન ભરી દીધું હોય, રાઈટ. એટલે તમારે ન્યૂઝપેપરની પછી કોઈ અમાઉન્ટ પે કરવાની થાય નહીં. એ જ રીતે મેગેઝિનના કે જર્નલના ફ્રી ઓફ સબસ્ક્રિપ્શન તમને આપવામાં આવે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, following points are kept in mind by sales manager while arranging the sales contest. જ્યારે પણ સેલ્સ મેનેજર આવી કોઈ કોન્ટેસ્ટ અરેન્જ કરે છે કંપનીમાં સેલ્સમેન માટે, ત્યારે કયા પોઈન્ટ્સ એમને ધ્યાનમાં રાખવાના છે? નંબર 1, સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ શુડ નોટ બી કન્ડક્ટેડ ડેઇલી. ડેઇલી કાંઈ આવી સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ છે રાખવાની હોય નહીં. સચ કોન્ટેસ્ટ શુડ બી અરેન્જડ આફ્ટર અ સર્ટેન ઇન્ટરવલ, after a month or a by month or biannual or an annual basis, etc. Then it should be arranged in private so that nobody knows about it in advance. કે જ્યારે પણ આવી કોઈ કોન્ટેસ્ટ અરેન્જ થાય ત્યારે એની ટર્મ્સ છે, પોલિસીસ છે, એની જે સિક્યોરિટી છે, ક્વેશ્ચન્સ કાંઈ પણ હોય તો એ બધી મેન્ટેન થવી જોઈએ. અગાઉથી ક્યારેય કોઈને કહી શકાય નહીં, રાઈટ. Then after, to become a winner, the salesman should not adopt dishonest practices. At the same time, સેલ્સમેન છે એ વિનર બનવા માટે કોઈ એવા રોંગ વેઝ કે માલ પ્રેક્ટિસીસ છે કરે નહીં, એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જીતવા માટે કે વિનર બનવા માટે આવી કોઈ ડિસઓનેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ છે ફોલો કરે નહીં. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? સો this type of motivational tool, that is sales contest, can be used by the company to motivate the salesman. Next and last one is through sales conferences or sales seminars. સેલ્સ કોન્ફરન્સ અને સેલ્સ સેમિનાર એ પોઈન્ટ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ ડિસ્કસ કરેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ જ છે અહીંયા, રાઈટ. સેલ્સ કોન્ફરન્સીસ આર ઓર્ગેનાઇઝડ ટુ ડિસ્કસ ધ વેરિયસ આસ્પેક્ટ ઓફ સેલિંગ. સેલ્સ કોન્ફરન્સ અરેન્જ શું કામ કરો છો? ઇટ ઇઝ જનરલી અરેન્જ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ વેરિયસ આસ્પેક્ટ્સ ઓર ડાયમેન્શન્સ ઓફ સેલ્સ. સેલ્સ રિલેટેડ અલગ અલગ મેટર છે ડિસ્કસ કરવા માટે તમે ઓર્ગેનાઇઝ છે કરો છો, રાઈટ. The salesman consider it to be a valuable opportunity to remain present for the annual seminar and conferences. સેલ્સમેન આ શું કરવું જોઈએ કન્સિડર એને? તો કે કોન્ફરન્સ આવે છે તો એને એક પોતાના માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે એને કન્સિડર કરવી જોઈએ. And he should remain present at the conference. So live interaction can be possible. Live તમે બધા સાથે interaction છે કરી શકો. Social relations can be developed and strong feeling of unity will be there. Next point, in conference the topic of discussion is decided well in advance. તમે અગાઉથી કોન્ફરન્સનો ડિસ્કશનનો ટોપિક ઓલવેઝ એડવાન્સમાં ડિસાઇડેડ છે હશે. So it is already informed by the company that on this topic we will have the conference, right? Next point, the main purpose of arranging such conference is not just to get the knowledge but also to provide valuable insights on the topic and mutual sharing of ideas to share with each other, right? Conference no objective કે purpose એ ખાલી એક ડિસ્કશનનો નથી, but through the conference creative ideas, research, case studies can be discussed and it can be mutually shared with each other. તમે એકબીજા સાથે શેરિંગ કરી શકો, કંઈક નવું જાણી શકો, right? So this is the ultimate purpose of the conference. This technique is much more useful than other technique, as here the salesman not only acquired the knowledge but also shares the ideas mutually. આ ટેકનિક છે બીજી ટેકનિક કરતાં વધારે યુઝફુલ છે. વાય? બિકોઝ અહીંયા સેલ્સમેનને કોઈ ટાર્ગેટ્સ અચીવ નથી કરવાના. He just need to attend the conference and through that he can get more new and creative ideas to sell the products. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, સેલ્સ સેમિનાર્સ. Seminars are like a gathering. It's like a get together, right? It can be a type of conference also. એને તમે કોન્ફરન્સની જેમ જ કન્સિડર કરી શકો. Sales seminar are arranged to discuss about various sales policies, methods, theories and concepts. તમે અહીંયા
પ્રોડક્ટ રિલેટેડ કોઈ ન્યૂ માર્કેટ છે, ન્યૂ સેલિંગ એક્ટિવિટીઝ છે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, એમના કન્સેપ્ટ્સ ને થિયરીઝ છે એ ડિસ્કસ કરી શકો છો. હિયર the topic of discussion in the seminar is not decided well in advance. Very important, seminar માં in advance topic of discussion એ ક્યારેય ફિક્સ હશે નહીં, right? Such seminars can be made more interesting by demonstration, entertainment programs, films, etc. આ ટાઈપના સેમિનાર્સને તમે વધુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવી શકો થ્રુ ધ ડેમોન્સ્ટ્રેશન, ડિસ્પ્લે, સ્લાઇડ શો, ફિલ્મ્સ, એટસેટ્રા, રાઈટ? સો the sales manager should ensure that the basic objective of conducting sales conference and seminar is achieved, and they should not or do not become places of enjoyment and pleasure for them. ખાલી એક એન્ટરટેનમેન્ટનું માધ્યમ ન બની રહે કોઈ પણ સેલ્સ કોન્ફરન્સ કે સેમિનાર, એવું થવું જોઈએ નહીં, રાઈટ? લોકોને એક કાંઈક એવી ફ્રૂટફુલ કે કોન્ક્રીટ ઇન્ફોર્મેશન, આઈડિયાઝ છે મળે કે જેનો યુસેજ એ ક્યાંક કરી શકે, એ ટાઈપની કોન્ફરન્સ અને સેમિનાર્સ છે અરેન્જ થવા જોઈએ. ચલો, આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો હિયર યોર ઓલ 7 મોટિવેશનલ ટૂલ્સ આર કમ્પ્લીટેડ. સો હિયર વિથ this chapter of unit 3 is completed. આ ચેપ્ટરમાં 2 જ ટોપિક છે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આ બધા ટોપિક્સ ઇન ડિટેલ છે એક્સપ્લેન કરેલા છે, રાઈટ? સો ઓવર હિયર યોર યુનિટ નંબર 3 સેલ્સ મેનેજમેન્ટ પાર્ટ 2 ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. અહીંયા તમારા યુનિટ નંબર 3 આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ યુનિટ નંબર 4. Thank you very much and have a nice day.